السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں ارم زعیم۔ آغاز کرتے ہیں بڑی خبر سے۔ پارک لینڈ ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ سابق صدر کے پرانے دوست ہی مشکلات کھڑی کرنے لگے۔ سابق صدر نیشنل بینک سید علی رضا اور قمر حسین وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ علی رضا نے اپنے بیان میں کہا کہ آصف علی زرداری نے بطور صدر انور مجید اور عبدالغنی مجید کو بینک حکام سے ملایا تھا۔ تفتیشی رپورٹ کے مطابق آصف علی زرداری کے دباؤ پر قرض کی رقوم جاری کی جاتی رہی۔ آصف علی زرداری کے فرنٹ مین یونس قدوائی یہی رقوم جعلی اکاؤنٹس میں ڈالتے رہے۔ آصف علی زرداری کے خلاف گواہان میں نیشنل بینک کریڈٹ کمیٹی کے تمام افسران بھی شامل ہیں۔ ایس ای سی پی حکام بھی گواہی دیں گے۔ اسلام آباد سے دیکھیے سہیل رشید کی رپورٹ۔ جو الزام نیب نے لگایا تھا وہی اعتراف خود آصف زرداری کے دو ساتھیوں نے کر لیا۔ کہانی کے یہ دو کردار ہیں سید علی رضا جو نیشنل بینک کے سابق صدر تھے، دوسرے سید قمر حسین جو نیشنل بینک کی قرض جاری کرنے والی کمیٹی کے سربراہ تھے، بعد میں یہ بھی بینک کے صدر بنے۔ دونوں کو بڑے صاحب کے خلاف گواہی دینے پر نیب نے معاف کر دیا۔ علی رضا نے بتایا کہ آصف زرداری جب صدر پاکستان تھے انہوں نے مجھے کہا تھا انور مجید اینڈ کمپنی میرے بہت قریبی ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا۔ بعد میں عبدالغنی مجید بھی زرداری کے پیغامات لاتے رہے۔ پھر انہی کے کہنے پر پارک لین کی فرنٹ کمپنی پارتھینون کو قرض جاری ہوا۔ دوسرے وعدہ معاف گواہ سید قمر حسین نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ نیب کے مطابق قرض کی یہی رقوم آصف زرداری کے ایک اور فرنٹ مین یونس قدوائی جعلی اکاؤنٹس میں منتقل کرتے رہے۔ نیب نے پارک لین کیس میں آصف زرداری کے خلاف کل 61 گواہان تیار کر لیے ہیں۔ نیشنل بینک کریڈٹ کمیٹی کے تمام افسران جبکہ نیب راولپنڈی کے 9 تفتیشی افسران گواہی دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسا کا کہنا ہے پارک لینڈ ریفرنس میں کوئی دم نہیں، وعدہ معاف گواہوں سے آصف علی زرداری کو کچھ نہیں ہوگا۔ ریفرنس کے بعد جو ہے وعدہ معاف گواہ بنا رہے ہیں، اس سے تو بددیانتی واضح طور پر مترشح ہوتی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب تک تو جاتے ہی نہیں ہے یہ ان کا وعدہ معاف گواہ بننا۔ زرداری صاحب کو کچھ نہیں کہتا ہے، بالکل دم نہیں ہے۔ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، یہ ایک طرفہ ان کو نظر آتا ہے۔ یہ سب جو ہے وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ تو سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ پہلے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نیب کو دائرہ اختیار ہی نہیں ہے کیونکہ یہ بینکنگ کا مسئلہ ہے۔ یہ خصوصی بینکنگ کے لاز اس پر موجود ہیں کہ اگر قرضے کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے یا قرضے کی ادائیگی میں تساہل ہوتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سما کی خبر سچ نکلی، تفصیلات کچھ ہی دیر بعد۔ ماہرین قانون نے آصف علی زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہوں کو نیب کی بڑی کامیابی قرار دے دیا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ اس سے آصف علی زرداری کے خلاف کیس مضبوط ہوا ہے۔ انور منصور خان نے کہا ہے کہ دونوں وعدہ معاف گواہان زرداری کے قریب رہے ہیں، ان کی گواہی اہمیت رکھتی ہے۔ جرح میں بھی یہ اپنے بیانات پر قائم رہے تو آصف علی زرداری کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ یہ جو کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں اس میں کافی ایویڈنس کو جمع کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اپروور بن جائے وعدہ معاف گواہ تو پھر وہ جو پروسیکیوشن کا کیس ہے وہ بہت اس سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ جو اگر واقعی ہی وہ آ کے اسٹیٹمنٹ دیں گے عدالت میں زرداری صاحب کے خلاف یا کیس کے بارے میں تو اس کی ایک اپنی بہت اہمیت ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں آصف زرداری صاحب کے خلاف، اور ظاہر ہے کہ وہ انور مجید صاحب کے اس میں بھی ایشو آئے گا کہ وہ بھی ان کے خلاف بھی ہوگا، اس سے یہ آئے گی کہ یہ دونوں بہت قریبی تھے آصف زرداری کے، اور دو لوگوں کا بیان اگر ایک سا ہے تو وہ بیان جو ہے اس کی کافی اہمیت ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے نیب کے لیے۔ 35 پنکچر کے بعد 34 ٹانکوں کی گونج۔ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے قانون سازی کے دوران اپوزیشن کے شور شرابے پر حکومت نے بھی زناٹے دار جواب دے دیا۔ شاہ محمود قریشی اور شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کر کے کھری کھری سنا دی۔ اسلام آباد سے دیکھیے ذوالقرنین اقبال کی یہ رپورٹ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور مشیر اعتصاب و داخلہ کی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ شاہ محمود نے اپوزیشن کا پول کھولنے کے ساتھ خواجہ آصف کی تنقید کا جواب بھی دے ڈالا۔ ایک ترمیم پر گفتگو کے بعد ہم نے ان کا احاطہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، میرے کہا ہاتھ کھڑے کرے فاتحہ پڑھ لیں۔ خواجہ صاحب کو کہوں گا میں رنگ سازی نہیں کر رہا، آپ رنگ میں بھنگ ڈال رہی ہیں پیٹف کی آڑ میں۔ عمران خان کو کلبھوشن کا وکیل قرار دینے پر شاہ محمود قریشی نے بلاول کو بچہ قرار دے دیا اور ایسا کہنے کی وجہ بھی بتا دی۔
بلاول میرا بچہ جو ہے اس کو ابھی تجربہ آئے گا وقت کے ساتھ ساتھ. میں اس لیے کہتا ہوں میں نے نکر میں دیکھا ہے اس کو. ہم نے صرف ICJ کے تقاضے پورے کیے ہیں. بیٹا ذرا غور سے پڑھ لیا کرو. شہزاد اکبر نے 35 پینشنوں کی طرز پر اپوزیشن کے 34 ٹانکوں کی بات بھی کر دی. کہا زرداری اور شریف خاندان سمیت بدعنوانوں کو بچانے کے لیے اپوزیشن ملکی مفاد سے کھیل رہی ہے. ان کا جتنا غصہ ہے وہ اس ڈرافٹ کی وجہ سے ہے. اس کے اندر 34 ٹانکے لگانے کی کوشش ہے. یہ NRO نہیں ہے, یہ NRO++ ہے. جب پاکستان وائٹ لسٹ کی طرف جا رہے ہیں, آپ ہمیں بلیک کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. حکومتی نمائندوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بھارت بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتا ہے, جبکہ حالیہ قانون سازی پاکستان کو وائٹ لسٹ میں لانے کے لیے ضروری تھی. قانون سازی کر کے ایشیا پیسیفک گروپ کو بھیجی جائے گی. کیمرہ مین حبیب الحسن کے ساتھ ذوالقرنین اقبال, سما, اسلام آباد. بڑی عید سے پہلے وفاقی کابینہ میں 2 بڑے ناموں کی قربانی. وزیر اعظم کی ٹیم سے 2 معاون خصوصی مستعفی. ڈاکٹر ظفر مرزا اور تانیہ دروز نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. اسلام آباد سے عباس شبیر رپورٹ کریں گے. بڑی عید سے پہلے وفاقی کابینہ میں 2 بڑے ناموں کی قربانی. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے مستعفی ہونے کا ٹویٹر پیغام داغ دیا. وجہ بتائے بغیر یہ بھی جتایا کہ وہ تو WHO کا عہدہ چھوڑ کر آئے ہی وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر تھے. یہ بھی کہا کہ عہدہ ایسے وقت میں چھوڑ رہا ہوں جب کورونا میں کمی آ چکی. ڈاکٹر ظفر مرزا تو استعفے کی وجہ گول کر گئے, لیکن اندر کی بات باہر آ ہی گئی کہ استعفیٰ دیا نہیں گیا, لیا گیا ہے. جس کورونا میں کمی کی بات کی, اس کے خلاف مہم میں تو وہ تھے ہی پس منظر میں. ڈینگی پر وہ قابو نہ پا سکے, دوائیں مہنگی ہونے کا راستہ بھی نہ روکا. بھارت سے دواؤں کی درآمد اور ماسک کے اسکینڈل الگ. عدالتوں میں بھی ڈاکٹر ظفر مرزا کے نام کی گونج, اہلیت تک پر سوال اٹھے. ڈاکٹر ظفر مرزا نیب کے ریڈار پر بھی آ چکے. ان کے خلاف وزارت صحت اور ڈریب سے ریکارڈ حاصل کر کے نیب کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم بھی تشکیل دے چکا. معاون خصوصی صحت سے کچھ ہی دیر پہلے معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان تانیہ دروز استعفیٰ دے چکی تھیں. انہوں نے کینیڈا کی شہریت نہ چھوڑی, ملک کی خدمت کا موقع چھوڑ دیا. ٹویٹر پیغام میں تصدیق کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ دوہری شہریت پر تنقید کام کو متاثر کر رہی ہے. وزیر اعظم نے دونوں کے استعفے منظور کر لیے. کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے. سندھ سرکار کی ڈھٹائی, معافی اب تک نہ آئی. تفصیلات کچھ ہی دیر میں. وزیر اعظم معاونین کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے. ڈاکٹر ظفر مرزا سے استعفیٰ مانگا گیا. وفاقی وزیر علی زیدی نے تصدیق کر دی. سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں مزید کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. مرزا صاحب کے اوپر 2 ایشو سامنے آ گئے تھے. ایک تو کرونا وائرس کے حوالے سے اسٹارٹ کے اندر کچھ لیپسز آئے, اس کو براہ راست ان کی طرف چارج چلا گیا کہ یہ اچھے سے سنبھال نہیں سکے. بعد میں معاملہ سنبھالنے میں آ گئے. دوسرا بڑا ایشو بن گیا ادویات کے حوالے سے. امپورٹ کی اجازت ملی, اس میں بھی کچھ ایسی ڈرگز آ گئیں جن کی اجازت نہیں تھی. ادویات کی قیمتوں کے اوپر بھی تنازع ہے. کیا بڑی وجہ ہے؟ مجھے ندیم بھائی پارٹ آف دی کیبنٹ, آنیسٹ مجھے تو یہ پتہ چلا آج ہوا ہے, تو یہ اب ڈسکس ہو کے کل میرے خیال میں ہو جائے گا, لیکن مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا. جہاں تک میں نے سنا ہے کہ پرفارمنس کی وجہ سے پرائم منسٹر وہ خوش نہیں تھے پرفارمنس سے, تو انہوں نے کہا کہ جی وی نیڈ اے ریپلیسمنٹ. تو ہم شور انہوں نے ریپلیسمنٹ ڈھونڈ لی ہوگی. ادویات والا معاملہ کابینہ کے اجلاس میں علی صاحب ڈسکس ہوا تھا. ادویات کی قیمتوں اور جو انڈیا سے امپورٹ ہوئی ہیں, یہ کابینہ کے اجلاس میں پرائم منسٹر نے ناخوشی کا اظہار کیا. بالکل ہوا تھا, میں تھا اس میں کابینہ کی میٹنگ میں, اور یہ ڈسکس ہوا تھا اور ناخوشی کا اظہار بھی کیا تھا. کیا ظفر مرزا کے استعفے کی بڑی وجہ بھارت سے پابندی کے باوجود غیر قانونی ادویات کی درآمد ہے؟ سما نے اسکینڈل کی خبر 8 مئی کو نشر کی, جس پر سپریم کورٹ نے نوٹس بھی لیا. نعیم اشرف بٹ کی رپورٹ. کیا غیر قانونی ادویات کی بھارت سے درآمد ظفر مرزا کے استعفے کی وجہ بنی؟ سما نے 8 مئی کو بھارت سے غیر قانونی ادویات کی درآمد کی خبر نشر کی تو ہلچل مچ گئی. وزیر اعظم عمران خان شہزاد اکبر کو معاملے کی انکوائری کا پہلے ہی حکم دے چکے تھے. اپوزیشن نے بھی اسے سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا. معاملے کی گونج سپریم کورٹ تک پہنچ گئی. 21 مئی کو عدالت عظمیٰ کے استفسار پر حکومت نے بتایا کہ معاملے کی انکوائری ہو رہی ہے. 2 ماہ بعد 21 جولائی کو سپریم کورٹ نے حکومت سے معاملے کا پوچھا تو اٹارنی جنرل نے تسلیم کر لیا کہ غیر قانونی ادویات بھارت سے منگوائی گئی ہیں, اور شہزاد اکبر کی انکوائری میں بھی یہ بات کہی گئی ہے. لگ تو رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں حکومتی موقف کے فوری بعد ظفر مرزا اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے, لیکن انہوں نے اب عہدے سے علیحدگی اختیار کی ہے. نعیم اشرف بٹ, سما, لاہور. تہلکہ خیز خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے.
ایریا سے 467 جو دوائیاں ہیں وہ درامد کی جا رہی ہیں. ظفر مرزا ہی نے سارا کچھ اس وقت پیش کیا تھا. یہ بھی پتہ لگنا ہے کہ آیا یہ دوائیاں آئی بھی ہیں نہیں آئی. سما کا ایک تہلکہ تھا بھارت سے ادویات کی درامد کے حوالے سے جس میں وٹامنس بھی منگوائے جا رہے تھے لائف سیونگ ڈرگ کے نام پر. اٹارنی جنرل نے تصدیق کی اور کہا کہ بالکل ایسا معاملہ سامنے آیا تھا اور اس کی انکوائری بھی چل رہی ہے. اسلام خبر سے آگاہ کریں. ظفر مرزا نے استعفیٰ دے دیا ہے. سما ٹی وی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر غلط ویڈیو شیئر کی. وزیر تعلیم سندھ نے غلطی تو مانی لیکن معافی مانگنے کی توفیق نہ ہوئی. سنگین لاپرواہی کا اعتراف کرتے ہوئے معصوم بن گئے. بولے میں نے کوئی ویڈیو ایڈٹ نہیں کی. واٹس ایپ گروپ میں ویڈیو آئی میں نے تو صرف شیئر کی. سندھ سرکار کی ڈھٹائی. پہلے سوشل میڈیا پر جھوٹی ویڈیو پھیلائی, رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تو سنگین اخلاقی جرم کی بھونڈی وجہ بتائی. وزیر تعلیم سندھ نے دعویٰ کیا کہ ویڈیو واٹس ایپ پر آئی تھی, آگے شیئر کر دی. پہلے تو یہ جو ویڈیو کی آپ نے بات کہی, نہ میں نے ایڈٹ کی نہ میں نے بنائی. واٹس ایپ گروپ پہ یہ ویڈیو آئی اور میں نے وہ آگے شیئر کر دی. ٹھیک ہے. صوبائی وزیر نے ایسی لاپرواہی برتی کہ تحقیق کی زحمت بھی نہیں کی. اب وہ صحیح تھی غلط تھی, ہو سکتا ہے غلط ہو, میں نہیں کہتا ہوں کہ صحیح ہو, ممکن ہے غلط ہو, لیکن میں نے واٹس ایپ گروپ سے وہ شیئر کر دی. سعید غنی نے غلطی تو مانی مگر معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی. اور تو اور ٹویٹر پر سے ویڈیو بھی ڈیلیٹ نہیں کی. جھوٹی ویڈیو ری ٹویٹ کر کے جرم میں شریک ہونے والے بلاول بھٹو زرداری بھی اسی ہٹ دھرمی کا اظہار کر چکے ہیں. اس چیز کی میں اپولوجائز کروں, میں نے کوئی غلط ٹویٹ نہیں کیا ہو, میں نے کوئی غلط ٹویٹ نہیں کیا ہو. جمہوریت کے علمبردار بننے والے بلاول نے بھی حقائق سامنے آنے کے باوجود ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی, نہ ہی اپنے صوبائی وزیر کے خلاف کوئی ایکشن لیا. پیپلز پارٹی کے قائدین کے رویے پر خواجہ آصف کے مشہور زمانہ الفاظ ہی یاد آ جاتے ہیں. تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے, تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے, تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے. سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے بوکھلاہٹ میں کراچی کی بارش کا ملبہ بھی تحریک انصاف پر ڈال دیا. پہلے کہا کہ وفاق نے کراچی کو ایک ڈھیلا نہ دیا, پھر یو ٹرن لے لیا. کہا کہ پی ٹی آئی نے کراچی کے لیے اپنے ارکان قومی اسمبلی کو کروڑوں روپے دیے. سعید غنی نے کراچی میں بارش سے تباہی کے مناظر دکھانے پر میڈیا سے شکوہ بھی کیا. سائنس سرکار کی بوکھلاہٹ. وزیر تعلیم سعید غنی نے کراچی کے مسائل کا ملبہ تحریک انصاف پر ڈال دیا. پہلے کہا وفاق نے کراچی میں کوئی پیسہ نہیں لگایا, اگلی ہی سانس میں یو ٹرن لے لیا کہ کراچی کے ارکان قومی اسمبلی کو وفاق سے کروڑوں روپے ملے ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ ہم خرچہ کر رہے ہیں, ہم صاف کر رہے ہیں, لیکن وفاقی حکومت نے کیا کیا 2 برسوں کے اندر؟ ایک ڈھیلے کا کام انہوں نے نہیں کیا. جب یہ خود کچھ نہیں کرتے تو لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتے, تو مسائل پیدا ہوتے تو پھر یہ شروع اٹھاتے ہیں. لیکن وفاقی حکومت نے اپنے ایم این ایز کو جو کروڑوں روپے دیے تھے کراچی میں ڈیولپمنٹ کے لیے, کراچی کے مسائل کیوں دکھائے؟ سعید غنی میڈیا سے بھی شکوہ کرتے نظر آئے. مجھے گلا تو ایک سچی بات ہے میڈیا سے بھی ہے, لیکن یہ پانی صرف کراچی میں نہیں گیا. اگر لاہور میں بارش ہوئی تھی تو لاہور میں بھی لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی. مجھے نہیں پتا کہ کسی چینل نے کوئی ٹرانسمیشن چلائی ہو. پشاور میں بھی ہوا تھا, پنجاب کے اور شہروں میں بھی ہوا تھا, لیکن اس قسم کی ٹرانسمیشن نہیں آئی کہیں پر. سعید غنی صاحب, پیر کو چند گھنٹوں کی بارش نے آدھا شہر ڈبو دیا تھا. کیا میڈیا کو یہ مناظر نہیں دکھانے چاہیے تھے؟ کہیں کمر اور کہیں سینوں تک پانی کے ریلے تھے. کیا میڈیا کو یہ بھی نہیں دکھانا چاہیے تھا؟ مدرسے کی بچیاں پانی میں پھنسی تھی تو کہیں سڑکوں پر شہری اذیت کا شکار تھے. سعید غنی صاحب, کیا میڈیا کو عوام کی پریشانی نہیں دکھانی چاہیے تھی؟ اور ایسے میں وفاقی وزیر علی زیدی نے سعید غنی کے خلاف مورچہ سنبھال لیا ہے. کہتے ہیں کہ کل وہ جعلی رہنما کے خلاف دستاویزات عوام کے سامنے لائیں گے. حلیم عادل شیخ نے وزیر تعلیم کو وزارت چھوڑ کر اسکول میں داخلہ لینے کا مشورہ دے ڈالا.
सईद गनी के इल्जामात पर पीटीआई रहनुमा भी मैदान में उतर आए। विफाकी वजीर अली जैदी ने सूबाई वजीर के दावों पर जमकर जवाब दिए। कहा कि सिंध हुकूमत काम करने की बजाय इल्जाम तराशी पर उतर आई है। सईद गनी के ऊपर कल मैं ट्वीट करने वाला हूँ। सुबह पीटीआई ने नालों से कचरा निकल के साइड में डाला तो सिंध सॉलिड वेस्ट तुम्हारा उठा के ले जाते, कराची को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दें। आप देखें कराची के आदम क्या करते हैं। हलीम आदिल शेख ने सवाल उठाया कि सईद गनी ने बगैर तस्दीक के वीडियो कैसे शेयर की। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी आवाम जान चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ये वजीर तालीम शायद जेर तालीम भी कभी कहीं नहीं रहे। बिलावल साहब सिर्फ अजरक का मास्क लगा के शोर मचाने से हल नहीं होता। अपने वुज़रा को देखो, सोने पे सुहागा चेयरमैन साहब ने भी इनके उसको रीट्वीट कर दिया, इसलिए कि समाज सच दिखा रहा था। हलीम आदिल शेख ने कहा कि पीटीआई के तरक्याती कामों से जियाले रहनुमा परेशान हैं। कराची के अवाम पीपी को वोट देने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं। खबरों में आगे देखिए, एनआरओ प्लस नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर को अब तक क्या मिला? शहर कायद मसाइल के गिरदाब में क्यों है? कौमी असम्बली में एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ के अरकान फट पड़े। जहीर अली की रिपोर्ट। कराची को जीने दो, शहर कायद को इसका हक दो। ना बिजली ना पानी, ऊपर से बारिश हो जाए तो पूरा शहर ही पानी पानी। कौमी असम्बली में एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ के एमएनएज की दुहाई। शहर को दरपेश मसाइल पर ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट भी किया। इजलास के दौरान मुतहिदा के रुकन उसामा कादरी पीपी क़यादत पर बरस पड़े। बोले, मुझे आज शहर कायद कराची का नौहा पढ़ना है। बताएं आपने आज तक कराची में किया क्या? जब बारिश ज्यादा होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो आपने इंतजाम क्या किया? कराची शहर के 3 करोड़ आवाम के लिए सिर्फ 3 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट से मुतालबा करूंगा कि अगर उन्होंने टैक्स देना है तो अब वो टैक्स को वफाकी हुकूमत कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि वो टैक्स को खुद खर्च करे। कि इलेक्ट्रिक से मुतालिक रुकन शाहिदा रहमानी के सवाल पर वजीर तवानाई उमर अयूब ने कराची को फराहम की जाने वाली बिजली सस्ती तरीन करार दे दी। कहा कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ नेशनल टैरिफ से 3.5 रुपए कम है। कराची का डूबना बड़ा अलमिया है और किसी को इसका एहसास ही नहीं। कराची में बारिश के बाद तबाहकुन सूरत हाल, सिंध हाई कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान उल हक। कराची का डूबना बड़ा अलमिया है, किसी को एहसास ही नहीं। हर तरफ गैर कानूनी तामीरात और कचरा न उठाने की वजह से शहर डूब गया। सिंध हाई कोर्ट दौरान समाअत सख्त बरहम। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने रिमार्क्स दिए कि हर इदारा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है। इदारों ने सबकी जिंदगियां खतरे में डाल दी। कराची का कचरा बारिश के बाद सड़कों पर तैर रहा था, सबने देखा। अदालती हुकुम के बावजूद कचरा नहीं उठाया गया। अदालत ने केएमसी और डीएमसी की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हुए हिदायत की कि कराची में बारिश से पहले और बाद में क्या क्या इक़दाम किए गए, तफसीली जवाब दिया जाए। केएमसी के डायरेक्टर ने सारा मलबा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर डाल दिया। कचरा जो है ना, बोर्ड बनने के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है। अब इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अभी एक डिटेल जवाब जमा कराएगा। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि झूठ बोला जा रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। शहर को इंतजामिया कम चलाती है और माफियाज बहुत ज्यादा चलाते हैं। हर शोबे के अंदर माफियाज काबिज हैं। तो कचरा माफिया नहीं चाहता कि वहाँ से कचरा कुंडी शिफ्ट हो या शहर के कचरे के मसाइल हल हो। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस तरह बारिश के बाद कचरा बह रहा था, क्या अलाइशें न उठाने से यही हाल होगा? अलाइशें ठिकाने लगाने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? ईद कुर्बा के मौके पर हुकूमती कारकर्दगी नजर आनी चाहिए। अदालत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, केएमसी, डीएमसी और दीगर इदारों से 13 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जहां तबाही फैली, सिंध हुकूमत ने वहां फंड भी कम दिए। रेन इमरजेंसी के लिए 22 करोड़ 90 लाख में से कराची को सिर्फ 3 करोड़ रुपए मिले। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए संजय सातवानी की। कराची में बरसात आई तो इंतजामिया की गफलत के बाइस परेशानियों की भी बरसात हो गई। सिंध में सबसे ज्यादा कहीं तबाही हुई तो कराची में, लेकिन मुल्क के सबसे बड़े शहर को मिला क्या? सिर्फ 3 करोड़ रुपए। रेन इमरजेंसी के नाम पर सिंध सरकार ने 46 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए थे, जिनमें से 22 करोड़ 90 लाख रुपए डिविजनल कमिश्नर्स को दिए गए। कमिश्नर कराची को सिर्फ 3 करोड़ देकर तनख्वाह दिया गया।
20 करोड़ रुपए SWEEP को दिए गए, मगर सोने पर सुहागा ये कि बारिशों में ये इदारा ही गायब रहा। शर्म तो आई मगर जाली सरकार इसमें भी डंडी मार गई। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने तकलीफ उठाने पर कराची के अवाम से माजरत की। जाहिर है कुछ जगहों पर इशू जरूर हुए, शरारती लोग बाज नहीं आते और वो बजाय इसके के तनकीद भले हम पर करें लेकिन वो हिंड्रेंसेस भी डाल रहे हैं। ये बड़े बड़े पत्थर, ये बड़ी बड़ी चीजें कहाँ से आती हैं नालों में। कराची बारिशों में बह गया मगर सूबाई वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कामों का ढोल पीटते रहे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। कराची से इम्तियाजी सलूक पर MQM रहनुमा बरस पड़े। ख्वाजा इजहार ने सिंध हुकूमत को सूबे के शहरी इलाकों के लिए अजाब करार दे दिया। कराची के मसाइल हल करने में साइंस सरकार की गैर संजीदगी। अपोजिशन रहनुमाओं ने सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ख्वाजा इजहार ने PP पर कड़ी तनकीद की, कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर मसाइलिस्तान बन चुका है और हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं। मेगा सिटी को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। इस हुकूमत को अब अज़ाब इलाही से तामीर करना चाहिए। ये सिंध के शहरी अवाम पर हमारे लिए एक अजाब। कंवर नवीद जमील ने सिंध हुकूमत के इक़दामात पर सवालात उठा दिए। उनका कहना था कि PP ने बल्दियाती निज़ाम को गैर मौसर करके अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो कराची के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा नहीं है। कराची के मसाइल का हल सिर्फ अलहदा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। कंवर नवीद जमील ने कहा कि शहर से मुंतखब नुमाइंदों को भी सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड लेती तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। कराची के अवाम को मुश्किल सूरत हाल में तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को यकीन दहानी करा दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात की है, जिसमें कराची में बारिश से होने वाले नुकसानात और उनकी वजूहात का जायजा लिया गया। शहर कायद में नालों की सफाई, ट्रांसपोर्ट और अमन व अमान की सूरत हाल के साथ सूबे के सियासी मामलात और PTI की हिकमत अमली पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वफाकी हुकूमत कराची के अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। उन्होंने NDMA से कराची में बरसाती नालों से मुताल्लिक़ रिपोर्ट भी मांग ली। कौमी असम्बली में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने अपनी तकरीर से कौमी असम्बली का माहौल गरमा दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तरफ तोपों का रुख करके कड़ी तनकीद की। असासाजात में और इनकम में कब्रें और कब्रों की कमाई भी शामिल होनी चाहिए। अगर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स मेरे हैं तो इनके एसेट बियॉन्ड ग्रेव्स हैं। कमाई जो है बंदे के शरीर में जो है आ जाती है, उसके सिस्टम में आ जाती है। ये जो बैठ के लोगों की बालियां उतार के जेब में डालते हैं, लोगों से इस तरह 5-5 हज़ार की ठगियां वसूल करते हैं, वो भी तो नैब करे, वो भी तो कोई क्लॉज डाले उसमें। क्यों नहीं उसके ऊपर इंतजाम करते, क्यों नहीं रेफरेंस बनता? एक दिन के अंदर शायद अब्बासी और उसके बेटे अब्दुल्ला अब्बासी पे रेफरेंस बना, शहबाज शरीफ पे बना, सुलेमान शहबाज पे बना, हमजा शहबाज पे बना। इनके ऊपर कब्रों का रेफरेंस बनाए ना इनके ऊपर। ये एहतसाब नहीं है। मुज़ाकरात जो थे उनकी पर्दादारी थी, उनको उन्होंने माजूर बनाया। आइंदा गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म की कम्युनिकेशन में दाखिल नहीं है। सवाल शुरू होने वाला है। ये जो कानून है इनके ऊपर एप्लीकेबल, ये इनको इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। हमें कोई कंसेशन नहीं चाहिए। अल्लाह इनका भी हामी नासिर हो। तरमीम पेश करने वाले सारे नैब ज़दा हैं, उन्हें NRO+ नहीं मिलेगा। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती रुकन मुराद सईद ने भी गर्मा गर्म तकरीर की। ये बात कर रहे हैं कि हम तब कानून साजी होने देंगे अगर हमें NRO+ मिल जाए। स्पीकर साहब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तरमीम पेश करने वाले सारे के सारे खुद ने ज़दा तरमीम क्या लेके आते हैं? 99 करोड़, 99 लाख, 99,999 की चोरी को आप मुआफ कर दें। स्पीकर साहब शर्म आनी चाहिए इनको। जो TT का स्कैंडल चल रहा है इस वक्त शहबाज शरीफ का, पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके गए, अपने मुश्ताक चीनी वाला, मंसूर पापड़ वाला, अपने घरों, अपने बेगमात को वो पैसे अदा किए कि अगर उसको मुआफ किया जाए, नहीं मुआफ करेंगे। स्पीकर साहब सरकारी का JIT केस चल रहा है, स्पीकर साहब बैंक अकाउंट का केस चल रहा है, उनको अगर इसमें से इस्तिस्ना मिल जाए, स्पीकर साहब नहीं देंगे। इन सबको मुआफ कर दे, गाँव पीओ को हलाल कर दे, इस तरह नहीं चलेगा। स्पीकर साहब
सिंध के वजीर तालीम इखलाकियात फरामोश कर बैठे, अली जैदी को चवल वजीर करार दे दिया। एक हमारे पास हैं वो चवल वजीर, महाचवल वजीर जिनको मैं कहता हूँ। वजीर तालीम सईद बौखलाहट का शिकार। सिंध के तलबा की तरबियत के जिम्मेदार वजीर इखलाकियात फरामोश कर बैठे। साइंस सरकार की इंतजामी नाअहली पर सवालात के जवाब में मौसूफ बदजुबानी पर उतर आए। वो जो एक हमारे पास हैं वो चवल वजीर, महाचवल वजीर जिनको मैं कहता हूँ, बार बार अभी बैठ के कहता है कि मैंने तो नाले साफ कर दिए थे कराची में, लास्ट ईयर कुछ नहीं हुआ। लास्ट ईयर भी भाई पानी था, बारिशें बहुत हुई थी। आपने कराची के नालों से कचरा निकाला और कराची की गलियों में वो कचरा फेंका। सईद हनी की बदकलामी को सिंध के अवाम ने अफसोसनाक करार दे दिया। एजुकेशन मिनिस्टर तो उनको बिल्कुल भी जेब नहीं देता। तालीम वाले ऐसी बातें करे तो जहल और तालीम वाले में फर्क क्या रह गया? ये वजीर हो के तालीम याफ्ता हो के इस तरह की बातें कर रहे हैं तो बुरी बात है। सईद गनी साहब को मेहरबानी करके ये अल्फाज अपने दोबारा वापसी लेने चाहिए। शहरियों का कहना था कि तालीम के वजीर ऐसी जुबान इस्तेमाल करेंगे तो सूबे के निजाम तालीम का अल्लाह ही हाफिज है। उमर अकमल की मुश्किल कुछ आसान हो गई, सजा 3 साल से कम होकर 1.5 साल हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट बॉय की मुश्किल आसान, रिलीफ मिल गया। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर ने छोटे अकमल की सजा में कमी कर दी। PSL फिक्सिंग केस में 3 साल की सजा कम करके 18 माह कर दी। लेकिन उमर अकमल इस फैसले से भी मुतमईन नहीं। इससे पहले भी बहुत से प्लेयरों ने गलतियां की, उनको क्या सजा मिली और मुझे क्या सजा मिली है। इसको और कम करवाने की कोशिश करेंगे, आगे जाके अपील करने की अभी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। उमर अकमल को 27 अप्रैल को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उमर अकमल ने अपील दायर की, जबकि अपील पर 13 जुलाई को होने वाली समाअत के बाद फैसला महफूज किया गया था। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियां, खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में शिरकत की। मोहम्मद आमिर का दूसरा कोरोना टेस्ट भी हो गया। PCB की गवर्निंग बॉडी का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया गया। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। हंगामी इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। बोर्ड से वाबस्ता शख्सियात की दोहरी शहरियत का मामला भी जेर बहस आएगा। नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तकर्री भी की जाएगी। इजलास में क्रिकेट बोर्ड में नई तकर्रियों से मुताल्लिक भी फैसले होंगे। तालीम के साथ मजदूरी, मुल्तान का 16 साला मोहम्मद हुजैफा मिसाल बन गया। मैट्रिक साइंस के इम्तिहानात में 1050 नंबर्स हासिल कर लिए। आसिफ बलोच रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान के 16 साला हुजैफा को इसकी सच्ची लगन, हौसले और मेहनत का इनाम मिल गया। मजदूरी करने वाले इस लड़के ने गुज़िश्ता मैट्रिक इम्तिहानात में 1100 में से 1050 नंबर हासिल किए। वालिद की वफात के बाद पढ़ाई के साथ घर का खर्च भी चला रहा है। वालिद साहब फौत हो चुके हैं, लेकिन उनके बाद भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अब तक अपना सफर जारी रखा। CO एजुकेशन ने हुजैफा की मेहनत और काबिलियत को देखते हुए तालीमी सफर में ताउन की यकीन दहानी करा दी। उसके माली इमदाद को मुकम्मल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एक रिपोर्ट भिजवाई जा रही है कि उसके लिए कोई ऑनरेरिया जो है वो मुकर्रर किया जाए। मेहनती तालिब इल्म का डॉक्टर बनने का ख्वाब है, लेकिन वसाइल की कमी आड़े आ रही है। अज़्म व हिम्मत की मिसाल हुजैफा ने ये साबित किया कि अगर हौसले बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपके ख्वाबों को पूरा करने में रुकावट नहीं बन सकती। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। और ईद कुर्बान के लिए मुल्तान के शहरी ने रुस्तम नामी बैल पाल रखा है। क्या खुसूसियात हैं इसकी, देखते हैं मोहसिन अली की रिपोर्ट में। कद 7 फुट, वजन 50 मन, रंगत सफेद, रुस्तम मुल्तान नामी बैल ने शहरियों के होश उड़ा रखे हैं। मालिक ने अपने बैल की खूबसूरती में इजाफे के लिए 15 तोले सोने का ताज भी पहना रखा है। छोटा बच्चा लिया था हमने, इसको बच्चों की तरह पालते हैं। इनको सर्दी के हिसाब से सर्दी खुराक देते हैं, इनको गर्मी के हिसाब से गर्मी देते हैं। बड़ी कीमतें लगती हैं इनकी हम बेचते नहीं, अल्लाह की रजा के लिए पाले और अल्लाह के नाम पे कुर्बान हमने करना है इसको।
वजनी बैल की चाल ढाल निराली, बाहर निकले तो देखने के लिए शहरियों का रश लग जाए। ये रुस्तम मुल्तान ही नहीं, सिर्फ रुस्तम पंजाब भी है और बाकी को बहुत खूबसूरत है और अल्लाह का एक बहुत बड़ा नरीना एक तोहफा है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनको मजीद तौफीक दे ऐसे जानवर पालने की। मालिक ने अपने खूबसूरत बैल को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बड़े नाजो नखरे से पाल रखा है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। रावलपिंडी शहर के अंदर कोई मवेशी मंडी नहीं लगेगी। इंतजामिया ने ये ऐलान तो किया लेकिन अमल दरामद कराना भूल गई। उमर बिन आसिफ की रिपोर्ट। रात होते ही रावलपिंडी में शहरी इंतजामिया और पुलिस की नजर भी शायद धुंधलाने लगती है। जगह जगह लगी गैर कानूनी मवेशी मंडियों को खत्म कराने के लिए कोई कार्रवाई जो नजर नहीं आ रही। ख्याबान सर सईद का हाल बतौर मिसाल पेश है। एक सरकारी जगह यानी महकमा सेहत के जिले दफ्तर के बिल्कुल सामने जानवरों की खरीदारी धड़ल्ले से जारी। व्यापारी कहते हैं इंतजामिया वालों की आनिया जानिया और हमारा धंधा दोनों चल रहे हैं। न पर्ची है न कुछ भी नहीं है। कमेटी वाले थोड़े से तंग करते हैं, बहरहाल वो बस आते चले जाते हैं। सामान्य मामला डीसी रावलपिंडी तक पहुंचाया तो वही रिवायती बयान सामने आया। इलीगल सेल पॉइंट्स जितने थे हम उनको रिमूव करते हैं, फाइन भी करते हैं, ऑनगोइंग एक्टिविटी ये चलती ही रहती है। रिहायशी इलाकों में लगी मंडियों से ट्रैफिक के मसाइल तो पैदा हो ही रहे हैं, कोरोना के फैलाव का भी खदशा है। इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।